گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یہ محاورہ آپ میں سے اکثر حضرات نے ضرور سنا ہوگا، لیکن اس کی مثال بہت کم حضرات کو دیکھنے کو ملی ہوگی۔ لیکن آج دیکھ لیجئے، دیوبندیوں کے حضرت احمد لاہوری یہ دیوبندیوں کے گھر کے بھیدی تھے۔ یہ وہی حضرت ہے جس نے کہا تھا کہ اشرف علی تھانوی کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈیڈ اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہے تو آپ کو پوری تفصیل معلوم ہوگی، اور اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیوبندیوں کے حضرت لاہوری نے اپنے گھر کا بھید ظاہر کر کے دیوبندیت کی لنکا ڈھا دیا ہے۔ مگر کیسے؟ دیکھیے، یہ ہے کتاب جس کا نام ہے اہل دل کے انمول اقوال۔ اس کے صفحہ نمبر 290 پر یہی گھر کے بھیدی کہتے ہیں کہ رنڈیوں، شراب خانوں اور سینما خانوں سے ہم عشق کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں، صاف صاف لکھا ہوا ہے، صاف صاف کہہ رہا ہے کہ رنڈیوں، شراب خانوں اور سینما خانوں سے ہم عشق کرتے ہیں، لیکن خدا اور اس کے دین سے نفرت۔ خدارا اپنی بھلائی اور بہتری کے لیے آنکھیں کھولو۔ تو سامعین، دیوبندیوں کے اس گھر کے بھیدی حضرت لاہوری نے دیوبندیوں کی حقیقت دو ٹوک میں بیان تو کر دیا، لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان دیوبندیوں کی مجمل اور مبہم باتوں کی بھی میں حتی المقدور تحقیق کرتا ہوں کہ آیا اس بات میں سچائی کتنی ہے۔ دراصل سامعین، دیوبندیوں کا سارا کالا چٹھا میرے سامنے ہے، اس لیے یہ کام میرے لیے قدرے آسان بھی ہے۔ اس لیے سوچا کہ دیوبندیوں کے اس حضرت لاہوری نے جب محقق شہوت زنان، ماہر بازاری و فاحشہ عورت اشرف علی تھانوی کی قبر میں عذاب ہونے کا انکشاف کیا تو دیوبندیوں میں کوہرام مچ گیا اور اسے دیوبندی غلط نہیں کہہ سکے۔ لہٰذا اب دوسرا انکشاف اسی حضرت لاہوری نے یہ کیا کہ ہم دیوبندی رنڈیوں، شراب خانوں اور سینما خانوں سے عشق کرتے ہیں، لیکن خدا اور اس کے دین سے نفرت۔ مگر کیوں؟ کیونکہ دیوبندیوں کا اپنا الگ دین ہے جسے رشید و قاسم نے مل کر قائم کیا تھا، اور یہ تو آپ کو معلوم ہوگا ہی۔ نہیں معلوم ہے تو دیکھیے یہ کتاب جس کا نام ہے صحبت بااولیاء، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 125 پر دیکھیں، زکریا کاندھروی دیوبندی کہتے ہیں کہ ہمارے اکابر حضرت گنگوہی و حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ لیجئے سامعین، یہاں سے ثابت ہو گیا کہ رشید و قاسم نے مل کر دین قائم کیا تھا، اس لیے خدا اور اس کے دین سے ان دیوبندیوں کو نفرت ہے، لیکن رنڈیوں، شراب خانوں اور سینما خانوں سے یہ لوگ عشق کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اس پر جب تحقیق میں نے کی تو چند حوالے مجھے ملے، انہی حوالوں سے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آگاہ کرنے والا ہوں۔ تو چلیں چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ تو سامعین و ناظرین، سب سے پہلے پیش ہے آپ کے سامنے دیوبندیوں کی بہت ہی اہم کتاب ارواح ثلاثہ، اور اس کے صفحہ نمبر 253 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک مقام پر مولانا محمد یعقوب اور مولانا محمد قاسم ایک جگہ ہی ٹھہرے ہوئے تھے، مگر مولانا نانوتوی تو نیچے کے درجہ میں تھے اور مولانا محمد یعقوب اوپر کے درجہ میں تھے کہ ایک رنڈی اپنی چھوکری کہ جو سیانی تھی اپنے ہمراہ لائی، اور مولانا قاسم سے، چونکہ مولانا محمد قاسم بہت مشہور تھے اور مولانا محمد یعقوب اس قدر مشہور نہ تھے، کسی نے انہی کا پتہ دے دیا۔ عرض کیا کہ یہ میری چھوکری ہے اور مدت سے بیمار چلی جا رہی ہے، میری اوقات بسر اسی پر ہے، آپ اسے تعویذ یا دعا کر دیجئے۔ مولانا محمد قاسم نے یوں چاہا کہ نہ تو میری وضع میں فرق آئے نہ اس کی دل شکنی ہو۔ اس سے فرمایا کہ اوپر ایک بزرگ ہیں، تم ان کے پاس لے جاؤ۔ یہ اوپر پہنچی۔ مولانا محمد یعقوب نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میری یہ لڑکی ہے، اس کو مرض ہے اور میری اسی پر کمائی ہے، آپ دعا یا تعویذ کر دیجئے۔ مولانا محمد یعقوب نے نہ معلوم دعا کی یا تعویذ دیا اور اسے رخصت کر کے نیچے تشریف لائے اور پوچھا کہ اسے کس نے بھیجا ہے؟ مولانا محمد قاسم خاموش ہو گئے تو فرمانے لگے کہ بڑے متقی نکلے، اپنے تقویٰ کی اس قدر حفاظت اور میرے پاس خلوت میں بازاری عورت کو بھیج دیا، اپنے نفس پر کس کا اعتماد ہے؟ خدا کے فضل سے اس کی چھوکری کو آرام ہو گیا تو وہ مٹھائی لائی اور سیدھی اوپر مولانا کے پاس پہنچی اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ حضرت، آپ کی دعا سے میری لڑکی کو صحت ہو گئی،
ये मिठाई शुक्रिया में लाई हूँ। मौलाना ने फरमाया रख दो, चुनांचा वो रख कर चली गई। मौलाना नीचे तशरीफ़ लाए और फरमाया कि हराम कमाई की है, इसका खाना हराम है, मसाकीन का हक़ है, अगनिया का हक़ नहीं, जिसका दिल चाहे ले ले। हमारे हज़रत ने फरमाया देखिए शरीयत व तरीक़त सब जमा कर दी। सामाईन, इस हवाले से आपने कुछ समझा न समझा, इतना तो ज़रूर समझ ही लिया होगा कि एक रंडी अपनी रंडी लड़की को लेकर देवबंदी मौलवियों के पास गई, जिसकी तबीयत ख़राब थी। उसका घर उसी लड़की की रंडीबाजी से चलता था और उसी की सेहतमंदी के लिए दुआ तावीज़ के लिए देवबंदी मौलवी से कहा तो उस देवबंदी मौलवी ने उसके लिए दुआ तावीज़ कर दिया और वो तंदुरुस्त भी हो गई, जिसकी खुशी में वो मिठाई लाकर भी पेश कर दी। मतलब देवबंदियों को रंडियों से हमदर्दी भी है। क्यों? क्योंकि आप वीडियो के शुरू में जान ही चुके हैं कि रंडियों से इन देवबंदियों को क्या है, इश्क है। अब जिससे इश्क हो उसके लिए तो दुआ तावीज़ ये लोग करेंगे ही, सो इन्होंने कर दिया। ये बातें आप जहन में रखें और उजलत के साथ एक और हवाला मुलाहिज़ा फरमाएं। और इसके लिए पेश है ये किताब जिसका नाम है इस्लाही तकरीरें। देखें इसकी ये जिल्द हफ्तुम है और ये देवबंदियों के मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मोहम्मद रफ़ी उस्मानी की है, जो गालिबन तकी उस्मानी के भाई हैं। ये उन्हीं की किताब है। इस किताब के सफ़ा नंबर 159 पर देखें क्या लिखा हुआ है। देखें उन्वान में लिखा है एक फ़ाहिशा औरत का इतना ख्याल। मतलब फ़ाहिशा औरत रंडी का कितना ख्याल ये लोग रखते हैं। देखिए एक फ़ाहिशा औरत का इतना ख्याल के ज़ेर उन्वान लिखा है कि हज़रत मियाँ असगर हुसैन साहब का ही एक और वाक़या मैंने वालिद साहब से सुना कि रात को जब घर जाते तो घर के करीब एक गली आती थी। जब उस गली में पहुँचते तो जूते निकाल लेते। मैंने देखा तो ताज्जुब हुआ। जब कई दफ़ा ऐसा करते हुए देखा तो एक दफ़ा पूछ लिया कि हज़रत आप ऐसा क्यों करते हैं? फरमाया कि इसकी एक वजह है, वो ये है कि इस गली के अंदर एक पेशावर फ़ाहिशा औरत रहती है। इस गली के अंदर कौन रहती है? पेशावर फ़ाहिशा औरत रहती है। जवानी के ज़माने में उसके पास बहुत गाहक आते थे। गाहक मतलब ग्राहक, यानी उसके आशिक, उसके जिस्म को ख़रीदने वाले। तो लिखा है कि जवानी के ज़माने में उसके पास बहुत गाहक आते थे। अब बूढ़ी हो गई है, अब गाहक नहीं आते। देख लीजिए इनको क्या क्या पता है। जवानी में उसके पास बहुत सारे गाहक आते थे, जिस्म ख़रीदने वाले आते थे, उसके आशिक आते थे। अब वो बूढ़ी हो गई है, ये भी उनको पता है, और अब गाहक नहीं आते हैं, ये भी इनको पता है। वो रोज़ाना बन संवर कर बैठती है, ये भी पता है। देख लीजिए वो रोज़ाना बन संवर कर बैठती है लेकिन गाहक नहीं आते। मैं जब रात को देर से यहाँ से गुज़रता हूँ तो मुझे ये ख़याल होता है कि अगर उसके कानों तक मेरे जूतों की आवाज़ जाएगी तो उसके दिल में ये तमन्ना और उम्मीद पैदा होगी कि शायद गाहक आया है, और जब मैं गुज़र जाऊँगा तो उसका दिल टूटेगा। तो बिला वजह अल्लाह की मखलूक का दिल क्यों दुखाऊं। और नीचे देखिए लिखा हुआ है, देखिए कि एक फ़ाहिशा औरत के साथ हमारे बुजुर्गाने देवबंद का ये मामला है। मोहतरम सामाईन, इस पर मुझे तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ वाज़ेह है। दोनों वाक़या से फ़ाहिशा औरत के साथ देवबंदियों की हमदर्दी ज़ाहिर है और आप सब ने भी महसूस कर ही लिया होगा। लेकिन रंडियों से हमदर्दी किसको होती है? लीजिए देवबंदी ही की किताब को मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। देखें यह है किताब गैर मुक़ल्लिदीन की खाना तलाशी। इस किताब के सफ़ा नंबर 17 पर देखें खुद देवबंदी ने क्या लिखा है। देखें आप खुद भी देख लें। लिखा है कि रंडी से किसको दिलचस्पी और हमदर्दी हो सकती है? वही लोग जो तवाइफ को पसंद करते हैं और मुता का सहारा लेकर बदकारियों में डूबे हुए हैं। तो सामाईन, यहाँ तक पहुँचने के बाद आप खूब अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि देवबंदियों को रंडियों से हमदर्दी क्यों है। क्योंकि ये लोग तवाइफ को पसंद करते हैं। शुरू में भी आपने मुलाहिज़ा फरमाया और आखिर में भी आपने हवाला मुलाहिज़ा फरमा लिया। वैसे तो तबसरा इस पर और भी करना था, मगर जैसा कि आप जानते हैं आज ताख़ीर हो चुकी है, लिहाजा आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को भी पिछली वीडियो की तरह खूब आप हज़रात लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को भी खूब अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।